السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز جو کہ تحریر ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے موجود اس سفید بیگ پر پڑی تھی اور قدم بیڈ کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی رابعہ بیگم اور آفاق کے ہمراہ گھر واپس آئی تھی۔ ارادہ تو مزید ان کے گھر رکنے کا تھا، مگر آفاق کی اچانک واپسی پر وہ صرف 2 دن ہی وہاں رکی تھی۔ محمل تو اس کے یوں رابعہ بیگم کے ساتھ جانے کی تیاری سن کر اس سے ناراض ہو رہی تھی، مگر اسبا نے اسے اپنے فیصلے پر قائل کر لیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ بیگ کھولنے لگی۔ اپنا سامان نکالتے اس کی نظر آفاق کے دیے اس ڈریس پر پڑی تھی۔ لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ چہرے پر چھائے تاثرات اور اس مسکراہٹ سے ظاہر تھا کہ یہ تحفہ اور تحفہ دینے والا دونوں ہی اس کے لیے بہت خاص تھے۔ اس نے ڈریس کو بیگ سے نکالتے اپنی گود میں رکھا، پرستائش نگاہوں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ وہ انہی خیالوں میں مگن تھی کہ کمرے میں رتبہ داخل ہوئی۔ اس کا آنا اسبا محسوس نہ کر پائی تھی، جبکہ رتبہ کی نظریں اس کی گود میں موجود اس ڈریس سے ہوتے اس کی مسکراہٹ پر گئی تھی اور قدم اٹھاتے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ بیڈ پر جا بیٹھی۔ ہوش کی دنیا میں واپس آتے اسبا نے وہ ڈریس واپس بیگ میں ڈالنا چاہا، جو رتبہ کی موجودگی میں ممکن تو نہیں تھا۔ رتبہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے وہ ڈریس اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے سامنے رکھا اور اسبا کو مخاطب کرتے بولی، واہ جی واہ، نیو ڈریس۔ وہ ستائشی انداز میں اس پر ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ اتنے میں ابرو کمرے میں داخل ہو گئی اور قدم اٹھاتے ان کے قریب آئی تھی۔ پھپھو نے دیا ہے، اسبا نے وضاحت دی، جس پر رتبہ نے فوراً اس کی جانب دیکھا اور پھر شریر لہجے میں بولی، پھپھو نے یا پھپھو کے بیٹے نے؟ اس کے سوال پر اسبا نے اس کے سر پر جبت رسید کرتے وہ ڈریس اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا اور واپس بیگ میں رکھنے لگی، جبکہ اس کے اس انداز پر آبرو جو رتبہ کے ساتھ آ بیٹھی تھی بولنے لگی، اسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے رتبہ؟ لمحے بھر کا توقف دیا۔ اسبا نے اس کی جانب دیکھا، جواب تو اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ آبرو کی بات مکمل ہونے پر اسبا فوراً رخ موڑتے بیگ کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ ساتھ بیٹھی وہ دونوں اس کے اس رد عمل پر ہنس رہی تھی۔ صالح بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آئے امی بیٹھیں۔ انہیں اندر آتا دیکھ آبرو اپنی جگہ چھوڑتے بولی، نہیں بیٹا تم بیٹھی رہو۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے بولی، میں بس تم لوگوں کو یہ بتانے آئی تھی کہ ابھی مجھے سبرینا کی کال آئی ہے۔ اس نے کل شام ہمیں اپنے گھر کھانے پر بلایا ہے۔ لمحے بھر کو رکتے رتبہ کی جانب دیکھا۔ کہہ رہی تھی کہ کافی دیر ہو گئی سب سے ملاقات نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب نظریں اسبا کے چہرے کی جانب تھیں، اسی لیے تم سب تیاری کر لینا، یہ نہ ہو کہ عین وقت پر کسی کو کوئی اہم کام یاد آ جائے۔ بات آبرو کی جانب دیکھتے مکمل کی، جس پر آبرو نے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ چاروں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی سبرینا کی دائیں جانب تاشفین بیٹھا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا تھا، جبکہ بائیں جانب نور اور زاویار موجود تھے۔ ماحول میں چھائی خاموشی کو سبرینا کی آواز نے توڑا، کل شام میں نے صالحہ کی فیملی کو کھانے پر بلایا ہے۔ لمحے کا توقف دیتے تاشفین کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اس بات پر فوراً سبرینا کی جانب اٹھی تھیں، لہٰذا کل شام سے پہلے سب گھر پر موجود ہوں۔ اشارہ کس جانب تھا ٹیبل پر موجود سب جانتے تھے، خاص طور پر تاشفین۔ تم کل شام سے پہلے آ جانا، ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی لیٹ مت ہو جانا۔ سبرینا کے لہجے میں چھپی سختی تاشفین محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل کی دعوت کے پیچھے کیا مقاصد پوشیدہ ہیں۔ جی امو جان، میں کوشش کروں گا، اس نے گلاس اٹھاتے جواب دیا۔ کوشش نہیں کرنی ڈاکٹر صاحب، شام سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ اس بار بولنے والا زاویار تھا۔ امو جان آپ بھائی پر کچھ سختی کریں۔ اس کی بات پر سبرینا مسکرائی اور ایسا ہی تھا، اپنے انداز اور جملوں سے سب کو ہنسا دینے والا۔ اور میری فکر مت کیجیے گا، میں دوپہر میں ہی واپس آ جاؤں گا، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں کل آف کر لیتا ہوں۔ اس کی بات پر سبرینا بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زاوی، تم آفس جاؤ، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ سبرینا کی آواز پر نور بولنے لگی، ویسے بھائی میرا ایک سوال ہے، ہمارے ملک کے سارے وکلاء زاوی کی طرح ہر وقت فارغ رہتے ہیں کیا؟ مخاطب تاشفین تھا، جبکہ طنز کا تیر زاویار کی جانب پھینکا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا نور خود ہی بولنے لگی، شاید اسی لیے ہمارے ملک کے قانون کا برا حال ہے۔ لہجے میں افسوس تھا۔ ویری فنی، قانون کی بات کر بھی کون رہا ہے جسے قانون کی کتاب میں درج ایک آرٹیکل تک نہیں آتا؟ اب ہماری زاویار کی تھی۔ ان دونوں کی اسی نوک جھونک میں یہ رات بھی بیت گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہنچے تھے۔ لاؤنج میں لگی گھڑی اس وقت شام کے 7 بجا رہی تھی۔ سبرینا کے ساتھ بیٹھی صالحہ بیگم چہرے پر مسکان سجائے اسے باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ ان سب لڑکیوں میں بیٹھا زاویار اپنی وکالت کے قصے اور اپنی کی گئی کارستانیاں سب کو سنا رہا تھا۔ آبرو کچھ فاصلے پر اسبا کے ساتھ بیٹھی تھی، چہرے پر زاویار کی باتوں کے زیر اثر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ نور کے ساتھ دوسرے صوفے پر موجود زاویار کی نظر بار بار بھٹکتے سامنے جامنی رنگ کی فراق میں بیٹھی رتبہ پر جاتی۔
اس کا سیاہ دوپٹہ بار بار سر سے ڈھلکتا، اس کے بال عیاں کرتا۔ وہ آج زاویار کو ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ دل میں پیدا ہوتی خواہش کو جلد عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ انتظار تھا تو صرف ڈاکٹر صاحب کی پیش قدمی کا۔ ظاہر ہے پہلے بڑے بھائی کو گھر کا کرتے، پھر وہ اپنے بارے میں سوچتا۔ آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سب تاشفین کے منتظر تھے۔ سبرینا کو اس وقت اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہونے والے گاڑی کے ہارن پر سبرینا کو اطمینان ہوا کہ وہ آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ آج مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اس کی کلاس لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتے تاشفین کو معلوم تھا کہ اس بات پر سبرینا کی ڈانٹ سے نہیں بچ پائے گا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے تاشفین کی نظر سب سے پہلے اس چہرے پر پڑی جسے وہ آج پورے 6 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ اس عرصے میں ان کی ایک ملاقات بھی نہ ہو پائی تھی۔ نظروں کا زاویہ بدلتے وہ آگے بڑھا اور مسکراتے انہیں سلام کرتے ان کے پاس جا بیٹھا۔ وہ اس وقت سیاہ پینٹ اور سرمئی شرٹ میں ملبوس تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی واپسی پر کھانا لگ چکا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھتے وہ سبرینا کی آنکھوں میں اپنے لیے خفگی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ نظروں کا مرکز اب صالحہ بیگم کے ساتھ بیٹھی آبرو تھی۔ وہ اسے پہلے سے کافی کمزور اور بجھی ہوئی لگی تھی۔ اس کے کپڑوں کا سیاہ رنگ اس کے تاثرات کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والی ہر مسکراہٹ کھوکھلی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے زاویار نے کھانستے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتے توجہ ابرو سے ہٹاتے کھانے کی جانب اشارہ کیا، جس پر تاشفین آنکھیں دکھاتے کھانا کھانے لگا، جبکہ دل میں آج ابرو سے بات کرنے کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے سبرینا صالحہ بیگم کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ باقی سب لاؤنج میں موجود تھے۔ صالحہ، مجھے آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سبرینا نے اپنے ساتھ بیٹھی صالحہ بیگم کو مخاطب کیا، اس پر صالحہ بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں بولنے کی اجازت دی۔ تم نے ابرو کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یہ سوال ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ صالحہ بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا۔ ابھی تو کچھ نہیں سوچا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ سبرینا کا اشارہ کس طرف ہے۔ میں خود اسی لیے بہت پریشان رہتی ہوں۔ اس کا بجھا ہوا چہرہ مجھے بہت اذیت دیتا ہے۔ تکلیف ان کے چہرے سے واضح تھی۔ رابعہ بھی اب اصبا اور آفاق کی شادی کر دینا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ میں ابرو کے لیے کچھ سوچوں۔ یقین مانو سبرینا، اگر میرے بس میں ہو تو میں سب بدل دوں۔ میں ان کے لہجے میں بے بسی واضح تھی۔ تم پریشان مت ہو صالحہ، وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دینے لگی۔ آج میں تم سے اپنے تاشفین کے لیے ابرو کا ہاتھ مانگوں تو کیا جواب ہوگا تمہارا؟ سبرینا کی بات پر صالحہ بیگم نے حیرت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تو بہت پہلے تم سے یہ بات کرنا چاہتی تھی، مگر پھر مجھے ابرو کے نکاح کا علم ہوا اور میری یہ خواہش میرے دل میں ہی رہ گئی۔ اب اگر تم چاہو تو میری خواہش پوری کر سکتی ہو۔ چہرے پر مدھم مسکراہٹ سجائے سبرینا نے اپنی بات مکمل کی، جبکہ سامنے بیٹھی صالحہ بیگم کے پاس اس وقت الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ قسمت یوں بھی ان پر مہربان ہو سکتی تھی، انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی صالحہ۔ سبرینا کی اس بات پر وہ فوراً بولی۔ مجھے بھلا اس پر کیا اعتراض ہوگا، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ سبرینا کے لہجے میں گھلتی نمی ان کی آواز کو سلب کر دی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تم نے یہ بات کہہ کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ سبرینا، کس حادثے کے بعد تم نے میری بچی کے لیے ایسا سوچا؟ احساس تشکر سے ان کے آواز میں خوشی واضح تھی۔ اس میں احسان کرنے والی تو کوئی بات نہیں صالحہ۔ جن حالات میں اس کی طلاق ہوئی تھی ہم سب جانتے ہیں، اور ویسے بھی لمحے کا توقف دیا۔ مجھے پہلے دن سے ہی ابرو اپنے تاشفین کے لیے بہت پسند ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ صالحہ بیگم کے دماغ میں پیدا ہوتا سوال ان کی زبان پر آیا۔ مگر کیا تم نے اس بارے میں تاشفین سے بات کی؟ ان کے سوال پر سبرینا نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ سامنے بیٹھی وہ ماں ماضی میں کن اذیتوں سے گزری۔ ہاں صالحہ، اس رشتے میں اس کی مرضی شامل ہے، بلکہ تم یہ سمجھو کہ یہ صرف میری ہی نہیں تاشفین کی بھی خواہش تھی۔ وہ واضح الفاظ میں جواب دیتے ان کی پریشانی دور کر گئی۔ اب بس تمہیں ابرو سے بات کرنی ہے، اس کی رضامندی جاننے کے بعد ہی ہم بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سبرینا نے مسکراتے بات مکمل کی، جس پر صالحہ بیگم نے بھی مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صالحہ بیگم اور سبرینا کے لاؤنج سے جانے کے بعد اب وہ سب وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ارادہ لان میں جا کر بیڈمنٹن کھیلنے کا تھا، جس کا خیال نور اور حرم نے مل کر پیش کیا تھا۔ تاشفین کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے آئی کال سننے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تھا، جبکہ ابرو اور اصبا بھی ان کے ساتھ ہی لان میں آ گئی تھی۔ پہلا میچ نور اور حرم کے درمیان تھا، جس میں حرم کے ہارنے کے بعد اس کی جگہ زاویار لے چکا تھا۔ ابرو اور اصبا بھی پاس کھڑی انہیں کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ ابرو کے سر میں آج شام سے ہلکا درد تھا، جو اب شدت پکڑنے لگا تھا۔ آج یہاں آنے کے لیے وہ صالحہ بیگم کو انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر اب آس پاس کی آوازیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ زاویار نے نور کو ہراتے اب رتبہ کو اپنے مقابل آنے کی دعوت دی، جس پر اگلا میچ اب ان دونوں کے درمیان تھا۔
وہ دونوں بیڈمنٹن کے اچھے کھلاڑی تھے اور یہ بات ان کے کھیلنے کے سے انداز سے واضح تھی۔ سامنے کھڑی نور رتبہ کو سراہ رہی تھی جبکہ خرم زاویار کی ٹیم میں تھی۔ کچھ دیر بعد میچ جیتنے والی رتبہ تھی جبکہ مقابل موجود زاویار کو اپنی ہار پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ اب رتبہ کے مقابل کھیلنے والی اسبا تھی۔ آبرو بظاہر مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی مگر اب یہ شور اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ اس کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتے کچھ فاصلے پر رکھ کے ٹیبل کی طرف پڑی کرسیوں میں سے ایک پر جا بیٹھی اور آنکھیں بند کرتے سر کرسی کی پشت ٹکا لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا لاؤنج میں آیا تھا جہاں خاموشی نے اس کا استقبال کیا مگر کچھ بھی سوچنے سے قبل باہر سے آتی آوازوں کی سماعت سے ٹکرائی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لی وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں سامنے ہی اسے وہ سب کھیلتے ہوئے دکھائی دیے تھے مگر اس کی آنکھیں ایک چہرہ تلاش کرنے اور 2 لمحے بعد ہی مایوس لوٹ آئیں۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ صالح بیگم اور سبرینا کے ساتھ موجود نہ ہو مگر اچانک نظر دائیں جانب اٹھی تھی جہاں وہ اسے کرسی پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کے قدموں کا رخ دائیں جانب تھا اور اسے آبرو کی جانب بڑھتا دیکھنے والی آنکھیں زاویار کی تھیں۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لی اس کے لیے دعا گو تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کیا تاشفین آبرو سے کیا بات کرنے والا ہے۔ تاشفین قدم اٹھاتے اس کے قریب پہنچا کہ نظر اس کی بند آنکھوں اور اداس چہرے پر پڑی تھی۔ یہ اداسی آبرو کے چہرے جبکہ تاشفین کے دل پر چھائی تھی۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی اس کے چہرے کو دیکھتے اس کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھے گلدان کو سیٹ کرتے آہٹ پیدا کی۔ مقصد آبرو کو اپنی جانب متوجہ کرنا تھا۔ اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب ٹھہرا۔ آہٹ پر آنکھیں کھولتے اس نے تاشفین کی جانب دیکھا جو عین اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، چہرے پر آدھے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی جبکہ تاشفین کو اس کی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا تھا۔ آر یو اوکے؟ تاشفین کے سوال پر اس نے اپنے چہرے پر چھائے تاثرات نارمل کیے اور مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کا آفس کیسا جا رہا ہے؟ گڈ۔ آبرو کے اس یک لفظی جواب پر اس نے گہری سانس لی۔ اب اسے اپنی بات کا آغاز کرنا تھا۔ آپ کافی اداس اور پریشان نظر آ رہی ہیں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ایک کھوکھلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ اس کی آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس بات پر آبرو نے فوراً نظریں چرائیں۔ یہ آنکھیں روح کا آئینہ ہوتی ہیں آبرو، انسان کے دل کا حال کہہ دیتی ہیں۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کس فیز سے گزر رہی ہیں۔ آس پاس موجود ہر شے میز کے اطراف بیٹھے ان 2 نفوس کی جانب متوجہ تھی لیکن زندگی کسی ایک شخص کے چلے جانے سے رک تو نہیں جاتی۔ آبرو نے نظریں اٹھاتے فوراً اس کی جانب دیکھا اور دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ کیا آپ کو اس سے محبت تھی؟ براہ راست آنکھوں میں دیکھتے کیا جانے والا یہ سوال انتہائی غیر متوقع مگر فوری تھا۔ آبرو نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ایک خاموشی کچھ لمحے ان کے درمیان حائل رہی جسے آبرو کی آواز نے توڑا۔ بات محبت کی نہیں ہے، مجھے اس پر اعتماد تھا جو اس نے توڑ دیا۔ وہ نہ جانے کیوں سے وضاحت دے رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ہوتی اس گفتگو کا موضوع وہ تیسرا شخص تھا جو ان دونوں کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر چکا تھا۔ مگر کسی ایک انسان کی وجہ سے ہم خوشیوں سے منہ تو نہیں موڑ سکتے نا؟ آبرو کے جواب پر وہ دوبارہ بولنے لگا۔ ہمیں پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں، اپنے در پر دستک دیتی خوشیوں کا استقبال کریں، نئے خواب دیکھیں۔ اس کی آواز آبرو پر زہرداری کرنے لگی۔ اس نظریں اٹھاتے تاشفین کی جانب دیکھا جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی ایک نے آپ کا بھروسہ توڑا ہے تو آپ کسی اور پر اعتبار کر کے دیکھیں۔ وہ مناسب الفاظ میں اپنی بات اس تک پہنچا چکا تھا۔ کس پر؟ آبرو کے لبوں نے حرکت دیتے دل میں پیدا ہوتے سوال کو الفاظ اور آواز کی چادر اڑائی تھی۔ مجھ پر؟ جواب فوری آیا تھا۔ یہ 2 لفظی جواب ادا کرتے تاشفین کا لہجہ آبرو کو سب سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ آسمان پر موجود ستارے چاند کے ہمراہ روئے زمین کی تاریک کونوں کو مدھم روشنی فراہم کر رہے تھے۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدلتے سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی اس وقت رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تاشفین سے ہوئی اپنی ملاقات گھوم رہی تھی۔ وہ جملے، وہ لہجہ، ان سب باتوں کا آخر کیا مطلب تھا؟ دل میں پیدا ہوتے اس سوال کا دماغ نے ایک احمقانہ جواب دیا کہ شاید وہ سب مذاق تھا۔ دل نے فوراً دماغ کی جانب سے آیا جواب رد کر دیا کیونکہ وہ تاشفین کو جانتی تھی۔ وہ ایک سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے آج تک اس سے ہوئی تمام ملاقاتوں میں کبھی اسے کوئی بے معنی بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر آج؟ اس نے دوبارہ کروٹ بدلتے اپنے خیالات کو جھٹکنا چاہا مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ٹھہری۔ اس کا دماغ مسلسل ایک سوال داغ رہا تھا کہ اگر وہ سب مذاق نہیں تھا تو پھر ان جملوں کا آخر کیا مطلب تھا؟ دل نے فوراً رائے پیش کی کہ شاید وہ اسے ماضی میں ہوئے اس واقعے کے اثر سے نکل کر واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہو مگر دماغ کی جانب سے کیے جانے والا اگلا سوال دل کو لاجواب کر گیا کہ اگر یہی بات تھی تو وہ آخری جملے میں اپنا ذکر کرنا کیا ایک عام سی بات تھی؟
وہ باتیں خاص کر آخری بات آبرو کو متجذب کر رہی تھی۔ ان باتوں کا جو بھی مطلب نکال پاتی وہ اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اشارہ کنائیوں میں اپنی بات اس تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتے ہوئے بھی انجان بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی۔ آبرو کے لیے یہ باتیں حیران کن ہونے کے سے زیادہ غیر متوقع تھیں۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، مگر بار بار وہ جملے اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ یہ رات اس نے جاگتے گزاری تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا سامنے پڑی فائلز کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ فیاض لاشاری سے بات کرتے شہریار کو کچھ دن کے لیے آفس سے رہائی دلوا چکا تھا۔ فائلز کے ساتھ رکھا کافی کا کپ اٹھاتے اس کی نظر سامنے کھلی فائل پر تھی۔ کپ کو ہونٹوں سے لگاتے اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور کپ واپس رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے پین سے اس صفحے پر ایک نشان لگایا، ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے وہ پوری فائل ایسے نشانات سے بھر گئی تھی۔ وہ فائل ایک طرف کرتے اس نے دوسری فائل کھولی، جس کو دیکھتے اس کی بھویں سکڑی، ماتھے پر بل نمودار ہوئے، چہرے پر کچھ دیر پہلے چھائے سکون کی جگہ غصے نے لے لی۔ پاس پڑا فون اٹھاتے اس نے کان سے لگا لیا تھا۔ اسد کو فوراً اندر بھیجو۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دیتے اسد اندر داخل ہوا۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ کیا ہے یہ؟ اس کے آتے ہی شاہزین نے کچھ فائلز اٹھا کر اس کے سامنے پھینکی اور اونچی آواز میں سوال کیا، جس پر اسد ایک دم ہڑبڑا گیا تھا۔ جی سر۔ وہ جھکتے ہوئے فائل اٹھانے لگا۔ میں کہہ رہا ہوں کیا ہے یہ؟ فائنانس کی فائل میں اتنے بلنڈر؟ اس کی بات پر آواز میں پہلے سے زیادہ اونچی تھی۔ اتنے میں اسد وہ ساری فائلز اٹھا کر اوپر رکھ چکا تھا۔ کس بات کی سیلری لیتے ہو تم یہاں؟ ہاں، جب ایک کام بھی تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ سامنے کھڑے اسد گردن جھکائے اپنی بے عزتی سنتا فائلز دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر یہ فائلز میں چیک نہ کرتا تو اور یوں ہی آگے فارورڈ ہو جاتی تو ہماری کمپنی کو کتنا نقصان ہوتا؟ اس کی آواز باہر سے گزرتے لوگوں کو بھی آ رہی تھی۔ سر، یہ فائلز اس بار میں نے تیار نہیں کی۔ اسد اپنے دفاع میں بولنے لگا۔ تو پھر کس نے کی؟ شہریار سر نے۔ واٹ؟ شاہزین کو حیرت ہوئی۔ جی سر، اس بار سر فیاض کے کہنے پر ان سارے کانٹریکٹس کی فائل سر شہریار نے تیار کی۔ شاہزین کا غصہ کم ہوتا دیکھ اسد ہمت کرتا وضاحت دینے لگا۔ خیر، اس میں تمہاری بھی غلطی ہے۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ شہریار کا اس کام میں اتنا ایکسپیرینس نہیں تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ سر، میں نے کوشش کی تھی مگر سر شہریار نے مجھے منع کر دیا تھا۔ شاہزین کو معلوم تھا کہ اسد سچ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ شہریار کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اوکے، اب اس بات کو چھوڑو اور یہ سب فائلز اٹھاؤ۔ آج شام 6 بجے تک مجھے یہ فائلز بغیر کسی غلطی کے بالکل تیار چاہیے۔ اس کی بات پر اسد نے سر ہلاتے وہ فائلز اٹھا لی تھی اور دروازہ عبور کر گیا، جبکہ پیچھے بیٹھا شاہزین جلد شہریار سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی صالحہ بیگم منتظر نظروں سے اسے دیکھتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ قدم اٹھاتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ آپ نے بلایا تھا امی؟ کچھ دیر پہلے وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھی۔ اسے آج پھر عدالت سے واپسی پر دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب صالحہ بیگم کا پیغام اسے موصول ہوا تھا۔ اس کے سوال پر صالحہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، دراصل مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی۔ جی امی، کہیں۔ وہ بیڈ پر عین ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ مگر بات کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم تحمل سے میری بات سننا اور اس بار انکار مت کرنا۔ وہ اس کے دائیں ہاتھ کو تھامتی بولی۔ ان کی بات پر آبرو کا دماغ اسے اشارہ دینے لگا کہ وہ کس بارے میں بات کرنے والی۔ آپ پہلے بات تو بتائیں۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولی۔ اب تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یوں تنہا تو تم پوری زندگی نہیں گزار سکتی بیٹا۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہوں کل نہیں۔ ایسی باتیں مت کریں امی، وہ ان کی بات کاٹتے بولی۔ بیٹا، یہ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میری سانسوں کا کیا بھروسہ ہے، یہ کب تک میرا ساتھ دیتی ہیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، انہیں ان کی زندگیوں میں خوش دیکھ سکوں۔ آبرو خاموش رہی۔ کل سبرینا نے مجھ سے تاشفین کے لیے تمہاری بات کی ہے۔ اس نے فوراً صالحہ کی جانب دیکھا۔ سماعت میں کل تاشفین سے ہوئی اپنی بات گونجنے لگی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس دعوت اور ملاقات کے پیچھے کیا مقصد چھپا تھا۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا، اللہ نے میری ساری دعائیں سن لیں اور تمہارے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ خوشی ان کے لہجے سے واضح تھی۔ تاشفین بہت اچھا بچہ ہے، تمہارے ساتھ اس کی جوڑی خوب جچے گی۔ آبرو بے خاموش رہی۔ میں نے کل سبرینا سے وقت مانگا تھا، اس بارے میں تمہاری رائے جان کر ہی میں اسے جواب دے سکوں گی۔ آبرو نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ صالحہ بیگم دوبارہ بولی۔ بیٹا، یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ قسمت بار بار انسان کو موقع نہیں دیتی۔ وہ خاموش ہوئی تو آبرو بولنے لگی۔ امی، وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں سبرینا آنٹی بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہر معاملے میں اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے، مگر
क्या पता उन्होंने ये बात महज हमदर्दी में की हो। लम्हे का तौक़ुफ़ देते वो दोबारा बोली, आप खुद सोचें अम्मी कि क्या उनके बेटे को लड़कियों की कमी है? वो मुझ जैसी तलाक याफ्ता लड़की का इंतखाब अपने बेटे के लिए करेंगी। अल्फाज सख्त मगर लहजा नरम। ऐसी बात नहीं है। अब उसे समझाना चाह रही थी। अम्मी मैं पहले भी हमदर्दी की बुनियाद पर बने इस रिश्ते को झेल चुकी हूँ, जिसका अंजाम आप सबने देखा है। इसीलिए मैं अब नहीं चाहती कि कोई मुझ पर तरस खाकर मेरे बारे में सोचे। वो अपनी बात उनके सामने रख चुकी थी। तुम गलत समझ रही हो बेटा। सबरीना ने ये बात हमदर्दी में नहीं की, बल्कि वो तो बहुत पहले से तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर चुकी थी। मगर इससे पहले कि वो मुझसे बात करती, उसे तुम्हारे और अशर के निकाह के बारे में पता चला था और उसकी ख्वाहिश दिल में रह गई। वो रुकी और आबरू का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते बोली, उसकी चाहत को हमदर्दी का नाम मत दो बेटा। सिर्फ एक बार अपने बारे में सोचो। खुशियों पर तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना बाकी सबका। जो हो चुका उसे भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़कर अपने लिए सोचो। उनके लहजे से झलकती ममता पर उसने अपना हाथ सौल्या बेगम के हाथों पर रखा जो उसके चेहरे पर थे। मगर फिर भी अम्मी, आप उन्हें मना कर दें। मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी इस बात पर सौल्या बेगम फौरन बोली, पागल मत बनो आबरू। इस बार मैं तुम्हारी जिद के आगे हार नहीं मानूंगी। उनके लहजे में हल्की थी। अपने कमरे में जाओ, ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो। मैं सबरीना को इनकार नहीं करना चाहती। सौल्या बेगम के लहजे में आज पहली बार आबरू को सख्ती महसूस हुई थी। वो खामोशी से बेड से उतरी और अपने कमरे की जानिब चली गई। उसके कमरे से निकलते इस अंदर दाखिल हुई, जो आबरू और सौल्या बेगम के दरमियान हुई गुफ्तगू सुन चुकी थी। वो जानमाज पर बैठी गोद में रखे अपने दोनों हाथों को देख रही थी। क्या इन हाथों की लकीरों में खुशियों का वाकई कोई निशान बाकी था, जो उसकी ज़िंदगी ने ये नया मोड़ काटते उसे अपने लिए सोचने का एक मौका दिया था। दिमाग में चलती ताशमीन और सौल्या बेगम की बातों से वो शदीद उलझन का शिकार थी। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। एक तरफ ज़िंदगी में दाखिल होती खुशियाँ थीं और जो दूसरी तरफ उसकी एक हाँ की मुंतज़िर जबकि जो सिर्फ उसकी हाँ की मुंतज़िर थी, जबकि दूसरी तरफ माज़ी की तरफ तजुर्बा। वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्या इतनी जल्दी इसकी ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आ सकती। वो तो हमेशा परेशानियों को साथ लिए ज़िंदगी गुजारती आई थी। वो ताशमीन को इतना तो जानती थी कि वो अपनी ज़ात से मुंसलिक हर रिश्ता बहुत ज़िम्मेदारी से निभाता। उस रात ताशमीन की बातों का वही मतलब था, जिसे वो जानबूझकर झुठलाने की कोशिश कर रही थी। मगर क्या वो वाकई से उसे तो लड़कियों की कोई कमी ना थी। कमी तो आबरू में थी। तो फिर वो क्यों उसका इंतखाब कर रहा था? कहीं वो सबरीना आंटी के कहने पर। मगर फिर उस रात वो बातें वो ताशमीन से बात करते ये मामला सुलझा कर ही फैसला करना चाहती थी, क्योंकि इस बार हमदर्दी या दबाव में आकर बनाया गया कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। अशर ने तो वो रिश्ता अपनी रजामंदी से जोड़ा था, मगर फिर भी वो उसे निभा नहीं सका था और यूं ही पुरसोच निगाहों से अपने हाथों को देख रही थी कि कमरे में इसबा दाखिल हुई। इसबा को देखते आबरू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जयनमाज तह करती टेबल पर रखी बेड पर आ बैठी। इसबा कदम उठाती उसके पास आई थी। क्या सोच रही हो आबरू? वो उसे खामोश और पुरसोच निगाहों से खला में देखते बोली, कुछ नहीं। चेहरे के गिर्द लिपटा दुपट्टा खोलते आबरू ने नफी में सर हिलाते जवाब दिया। कुछ लम्हे खामोशी के मुंतजिर रहे। आज मामला वही था। तब्दील हुए थे तो किरदार। आज आबरू की जगह इसबा, जबकि इसबा की जगह आबरू थी। अम्मी की एक बात मान जाओ। आबरू का दुपट्टा सर से उतरा हाथ एकदम रुका था। आबरू का दुपट्टा सर से उतारता हाथ एकदम रुका। नजरें फौरन इसबा की जानिब उठी, जो कदम उठाते उसके पास आ बैठी थी। याद करो अपनी बातें। क्या कहा था तुमने मुझे कि किस्मत बार बार हमें मौका नहीं देती? आबरू खामोशी से उसकी जानिब देख रही थी। और क्या तुम अम्मी की खुशी की के लिए इतनी सी बात नहीं मान सकती? वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हैं आबरू। वह आबरू के अल्फाज उसके सामने रखते उसे कायल करना चाह रही थी। और वैसे भी इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। बात बुराई की नहीं है इसबा। वो उसकी बात काटती बोली, बात सिर्फ ये है कि आखिर ये रिश्ता किस बुनियाद पर बनाया जा रहा है। यूं एकदम ये सब। वो अपनी उलझन उसके सामने रख रही थी। मेरा और इनका कोई जोड़ नहीं बनता। वो एक कामयाब इंसान है और मैं। होठों को तल मुस्कुराहट टच हुआ। एक तलाक याफ्ता लड़की जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ मसाइल हैं। उसकी बात पर इसबा अपना हाथ उसके हाथ पर रखते बोलने लगी, ऐसा मत कहो आबरू। मेरे ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना? अगर मैं वाकई इस काबिल होती। आबरू, इसबा ने टोकते कहा तो वो खामोश हो गई। तुम किस काबिल हो तुम अच्छी तरह जानती। और अशर भाई तुम्हारी कदर नहीं कर सके। यकीन मानो उन्होंने तुम्हें छोड़कर बहुत घाटे का सौदा किया है। इस पर वो ज़रूर पछताएंगे। आबरू ने नज़र उठाते इसबा की जानिब देखा था, जो आज बड़ी बहनों की तरह उसे समझा रही थी। माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अपने लिए सोचो। खुशियाँ तुम्हारी एक हाँ की मुंतज़िर हैं। वो आज इसबा का एक मुख्तलिफ रूप देख रही थी। और वैसे भी
कब तक हमारे लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करती रहोगी? सब छोड़कर अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ओके? आखिरी बात वो लम्हे में सख्ती का अंसर लिए बोली, जिस पर आबरू ने मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया था। दिल में कल ताशमीन से बात करने का इरादा मजीद पुख्ता हो गया था। टैक्सी से उतरते उसने एक नज़र हॉस्पिटल की ऊंची इमारत की जानिब देखा और गहरी सांस लेते अंदर की जानिब बढ़ने लगी। हल्के सब्ज रंग के कुर्ता शलवार के साथ स्याह दुपट्टा ओढ़े वो अपनी मंजिल की जानिब कदम बढ़ा रही थी। कुर्ते के आस्तीनों और दामन पर स्याह रंग का डिजाइन मौजूद था। कंधे पर लटका बैग भी स्याह था। कुछ देर बाद वो उसके ऑफिस में अकेली मौजूद थी। ताशमीन का असिस्टेंट उसे यहाँ बैठने का कहते जा चुका था, जबकि ताशमीन इस वक्त सर्जरी में मसरूफ था। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे यहाँ आने से कबल एक बार ताशमीन को कॉल कर लेनी चाहिए थी, मगर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। जल्दी जल्दी में वो अक्सर ऐसी गलतियाँ कर जाती थी और कुछ यूं ही दे बैठी रही थी। नज़रें आसपास मौजूद हर चीज़ का जायज़ा लेने में मसरूफ थी। नज़र सामने टेबल पर पड़ी टेली पर पड़ी थी, जिस पर ताशमीन के नाम के साथ उसकी हासिल करदा तमाम डिग्रियां दर्ज थीं। उसने एमबीबीएस लाहौर से किया था, जबकि इसके बाद की तालीम कराची से हासिल की थी। उसे यहाँ बैठे 20 मिनट हो गए थे। अब मजीद इंतज़ार करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। गलती भी उसकी अपनी थी, लिहाजा जब्त करते हुए उठ खड़ी हुई कि ऐन उसी वक्त दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल होते ताशमीन की नज़र सामने खड़ी आबरू पर पड़ी। कदम वहीं रुक गए थे, जबकि आबरू का टेबल से बैग उठाता हाथ थम गया था। नज़रों का जाविया बदलते ताशमीन अंदर दाखिल हुआ। उसके तासुरात से वाज़ह था कि वो उसकी यहाँ मौजूदगी से अनजान था। आप कब आई? उसका जुमला बात को मज़ीद वाज़ह कर गया था। बस अभी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुख्तसर जवाब दिया। मैं सर्जरी में मसरूफ़ था, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप आई हैं, वरना मैं आपको कभी इंतज़ार नहीं करवाता। अब्रू वापस अपनी जगह पर बैठ चुकी थी, जबकि सामने खड़ा ताशमीन भी उसकी तासुरात से भांप चुका था कि उसे यहाँ आए कितना वक्त गुजर गया। गलती आपकी नहीं, मेरी है। मुझे आपको इत्तला देकर आना चाहिए था। नज़रें बैग पर जमाए वो ताशमीन से मुखातिब थी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नज़रें उठाते ताशमीन की जानिब देखा। आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, अब मैं चलती। वो उठने लगी कि ताशमीन की आवाज़ समाज से टकराई। मैं मसरूफ़ था, अब नहीं हूँ, आप बैठें। वो कहना चाहता था कि वो अपनी तमाम मसरूफियात उसके लिए छोड़ सकता था, मगर फ़िलहाल उसे ये मुनासिब नहीं लगा। जबकि दूसरी जानिब मौजूद आबरू आज वाकई उससे बात करना चाहती थी, इसीलिए जाने का इरादा तर्क करते उसकी जानिब देखने लगी। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो बगैर तमहीद बांधे बोलने लगी। आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। उसे अंदाज़ा था कि आज इस बात का मौजू क्या है, जबकि आबरू अब इस कशमकश का शिकार थी कि आखिर बात का आगाज़ कहाँ से किया जाए। यकीनन आपको मालूम होगा कि घर में हमारे मुतल्लिक क्या बात ज़ेर बहस। बिलाखिर उसने बात का आगाज़ किया था। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। आपने हमेशा हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, मगर वो खामोश हो गई। आज वो अपनी बात मुकाबिल तक पहुँचाने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने में नाकाम हो रही थी। मगर मुझसे कोई भी ताल्लुक़ जोड़ने से आप मुश्किल में आ जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी भी मुश्किल का शिकार हो। वो ताशमीन से नज़रें मिलाने से गुरेज कर रही थी। मगर मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे पूरा हक हासिल हो जाए आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को सुलझाने का। इस बात पर आबरू की नज़रें फ़ौरन उठी थीं। ताशमीन की आंखों में आज भी उस रात वाला तासुर था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे साथ ज़िंदगी आसान नहीं है, और वैसे भी। वो रुकी, गहरा सांस लेते आज पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखते अपनी बात मुकम्मल की। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप मुझसे बेहतर लड़की डिज़र्व करते हैं। इस बात पर वो सर झुकाकर मुस्कुराया और फिर उसकी जानिब देखते बोलने लगा। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे बेहतर कोई लड़की नहीं मिल सकती, तो? उसका अंदाज, उसके अल्फाज, सबसे बढ़कर उसका लहजा आबरू को अपनी नज़रों का जाविया बदलने पर मजबूर कर गया था। दिल की धड़कन एकदम बहुत तेज़ हो गई। वो अपनी बात बदलती वो अपनी इन बदलती कैफियत पर हैरान थी। या ये कहूँ कि मेरा दिल आपके अलावा किसी और को इस काबिल नहीं मानता। वो नज़रें झुकाए खामोश थी। उसके पास कहने को एक लफ्ज़ भी नहीं था। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखें आबरू, मैं ज़िंदगी भर आपको इस फैसले पर पछताने नहीं दूंगा। लहजे में इल्तिजा का अंसर था। मैं आपके साथ एक ऐसी ज़िंदगी शुरू करने का ख्वाहिशमंद हूँ जिसमें हम दोनों बराबर हों, एक दूसरे के शरीके सफ़र, जो ज़िंदगी के हर मरहले में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। उसकी बातें आबरू को पिघलाने लगी थी। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? इस सवाल पर आबरू ने झुकी गर्दन उठाते उसकी जानिब देखा। अगले चंद लम्हों में वो फैसला कर चुकी थी। एक बार फिर सोच लें। आबरू की बात पर वो उलझन का शिकार हुआ। बहुत मुश्किल और उलझन बहुत मुश्किल और उलझी हुई लड़की हूँ मैं। आबरू की मुस्कुराहट ताशमीन की हर उलझन को दूर कर गई। डोंट वरी, मैं सुलझा लूँगा। वो आज उसे इस रिश्ते के लिए कायल कर देने की ठान चुका था। बहुत ज़िद्दी भी हूँ। आबरू ने मालूमात में इजाफा किया। मैं जानता हूँ। इस बात पर आबरू हंसने लगी।
گالوں پر پڑتے ڈمپل کے ساتھ اس کی خوبصورت مسکراہٹ آج تاشفین کو ایک بار پھر اس کی جانب مائل کر گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی رضامندی تاشفین کے انتظار کا پھل تھا، جبکہ دوسری جانب موجود آبرو نے آج تاشفین کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ایک موقع دیا تھا۔ لاشاری ولا چاند کی مدھم روشنی میں بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ڈائننگ ایریا سے آتی کانٹوں اور چھریوں کی آواز ماحول میں چھائی خاموشی میں دراڑ پیدا کر رہی تھی۔ وہ چاروں اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے فیاض لاشاری کی توجہ کھانے کی پلیٹ کے ساتھ رکھے اپنے موبائل پر تھی۔ ان کی دائیں جانب فائقہ لاشاری جبکہ بائیں جانب شاہزین اور شہریار موجود تھے۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے کہ فیاض صاحب کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اسکرین پر جگمگاتا غفار علی کا نام دیکھا۔ وہ اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈائننگ روم سے نکلتے لاؤنج میں جا کر کال سننے لگے۔ ٹیبل پر موجود شاہزین نے ایک نظر فیاض صاحب کی خالی کرسی کو دیکھا اور پھر ایک نظر شہریار پر ڈالتے بولنے لگا، شہری، پچھلے ہفتے فائنانس کی تمام فائلز تم نے ریویو کی تھی؟ وہ بغیر تمہید باندھے سیدھی بات کرنے کا قائل تھا۔ شہریار نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ مصروف انداز میں کھانا کھاتے اس نے جواب دیا، تم نے وہ فائلز تیار کرنے کے بعد کسی سے دوبارہ چیک کروائی تھی؟ اس سوال پر فائقہ لاشاری بھی اس کی جانب متوجہ ہو۔ اس کی کیا ضرورت تھی برو، جب ایک بار فائل میں نے دیکھ لی تھی، بے نیازی بھرے انداز میں جواب دیا۔ ضرورت تھی شہری، اس بار شاہزین کی آواز میں سختی ان دونوں نے محسوس کی۔ وہ فائلز بہت ضروری تھیں، اگر میں انہیں ری چیک نہ کرتا تو ہماری کمپنی کو کتنا نقصان ہوتا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ معمولی مگر لہجہ سخت تھا۔ ان فائلز میں غلطیاں نہیں، بلنڈر تھے شہری۔ تمہیں چاہیے کہ جب تک تم اچھی طرح یہ کام سیکھ نہ لو کسی اور سے کماؤ۔ شاہزین، تم اسے ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ فائقہ لاشاری اس کی بات کاٹتے بولی، میں ڈانٹ نہیں رہا ماں، بس اسے سمجھا رہا ہوں، اسے اب کام میں سیریس ہونا ہوگا۔ وہ فائقہ بیگم کی جانب دیکھتا بولا، اسے ابھی آفس جاتے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے شاہزین، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جائے گا۔ انہیں شاہزین کا یوں شہریار سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بھی اسے یہی سمجھانا چاہتا ہوں ماں کہ یہ سیریس ہو کر کام سیکھے، آفس کو خود پر بوجھ۔ اب اس بات کو چھوڑ دو شاہزین، اپنا وقت یاد کرو، جب تم آفس میں نئی تھی کتنے نقصان اٹھائے تھے کمپنی نے تمہاری وجہ سے۔ ان کی یہ بات شاہزین کو خاموش کروا گئی، جبکہ اسے لاجواب کرتے اب فائقہ بیگم پرسکون تھی۔ آفس جائے گا، کام کو خود سے سنبھالے گا تو سیکھ جائے گا، ویسے بھی آگے چل کر کمپنی تو اس نے ہی سنبھالنی۔ وہ اپنے جملوں سے نہ جانے شاہزین کو کیا باور کروانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہزین ان کی بات کا کوئی جواب دیتا، فیاض صاحب واپس ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر موجود اطمینان دیکھتے شاہزین نے خاموش رہنا مناسب سمجھا، جبکہ فائقہ لاشاری کے الفاظ اس کے ذہن پر نقش ہو چکے تھے۔ سورج کی تپش اس بات کی گواہ تھی کہ آج کا دن بہت گرم تھا۔ دیوار پر نصب گھڑی اس وقت دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی صالحہ کہ تم نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے زاویار اور نور کی سماعت سے سبرینا کی آواز ٹکرائی تھی، جس پر وہ دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ سبرینا اور صالحہ بیگم کے درمیان اس دن ہونے والی بات کی خبر صرف تاشفین کو تھی۔ میں کل تمہاری طرف آؤں گی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ یہ فون کاٹ چکی تھی۔ زاویار اپنی جگہ چھوڑتا سبرینا کے پاس آیا۔ میں آج بہت خوش ہوں زاویار، وہ زاویار کی جانب دیکھتی بولی۔ مسرت ان کے چہرے سے واضح تھی۔ ان کی بات پر زاویار بھی مسکرایا کہ سبرینا کی نظر نور کے چہرے پر پڑی اور اس کی سوالیہ نگاہیں دیکھتے انہیں اندازہ ہوا کہ وہ دونوں اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ صالحہ کی کال تھی، وہ لوگ آبرو اور تاشفین کے رشتے کے لیے راضی ہیں۔ سبرینا نے مختصراً اہم خبر ان تک پہنچائی تھی۔ ارے واہ، اس خبر پر تو واقعی خوش ہونا بنتا ہے۔ زاویار کے کہنے پر نور سبرینا کے پاس آتے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ بھائی کا رشتہ طے ہوا ہے، تمہارا نہیں؟ زاویار اسے یوں سبرینا کے گلے لگا دیکھ کر بولا، جس پر نور نے سبرینا سے علیحدہ ہوتے اسے گھورا۔ شرم کی تو واقعی اس لڑکے میں کمی تھی۔ زابی، تم تاشفین کو کال کرو، اسے کہو کہ فوراً گھر آئے، بلکہ لاؤ مجھے فون دو۔ سبرینا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ امو جان، ابھی بھائی ہاسپٹل گئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ نور نے فوراً تاشفین کی حمایت کی، جس پر سبرینا کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ مگر پھر بھی اسے یہ خبر دینا تو ضروری ہے نا۔ آپ حوصلہ رکھیں امو جان۔ زاویار ان کے قریب آیا۔ میں ابھی بھائی کو کال کر کے اطلاع دیتا ہوں کہ امو جان نے آپ کا پکا بندوبست کر لیا ہے۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ تاشفین کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوسری جانب سے آتی تاشفین کی آواز پر اس نے ایک نظر سبرینا کو دیکھا، جو اس کی منتظر تھی۔ مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، آپ کی شادی کے کارڈ چھپنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی بات پر سبرینا نے مسکراتے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ موبائل مانگا تھا، جبکہ دوسری جانب سے آتی تاشفین کی آواز پر وہ دوبارہ بولا، ارے آپ سمجھے نہیں، دلہن آپ کے لیے ہاں کر چکی ہے۔ وہ معاملے سے اتنا بے خبر بھی نہیں تھا۔ فضول مت ہانکو زابی، لاؤ مجھے فون دو۔
सबरीना نے آگے بڑھتے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئیں۔ اوہ شکر! نور کی سماعت سے زاویار کی آواز ٹکرائی جو گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ آخر اس کے بعد میرا نمبر بھی تو آئے گا۔ اب اس کے لیے بھی راہیں ہموار ہو گئی تھیں جبکہ اس کے اس جملے پر نور آنکھیں گھماتے بولی، تمہیں تو بس اپنی پڑی رہتی ہے۔ یہ کہتے وہ رکی نہیں تھی اور قدم اٹھاتے سبرینا کے پیچھے چلی گئی، جبکہ لاؤنج میں بیٹھا زاویار اب مطمئن تھا۔ وہ سامنے ٹیبل پر رکھی فائل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، نظریں فائل پر لکھی تحریر پر، جبکہ دماغ سوچوں کے ایک جال میں الجھا ہوا تھا۔ فائل بند کرتے اس نے پاس پڑا موبائل اٹھایا۔ کچھ دیر یوں ہی اسکرین پر انگلیاں چلاتے وہ اکتا گئی تھی۔ موبائل واپس رکھ دیا۔ وہ آج اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لے چکی تھی۔ صبح عدالت آتے ہوئے وہ صالحہ بیگم کو اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے چکی تھی۔ ان کا رد عمل یاد کرتے وہ مسکرائی۔ وہ آج واقعی بہت خوش تھیں۔ یہ فیصلہ اس نے انہیں کی خوشی کی خاطر کیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ یہ جانتی تھی کہ اب اس کا دل بھی اس رشتے کے لیے راضی تھا۔ اب تک تاشفین سے ہوئی ملاقاتوں میں وہ اتنا جان چکی تھی کہ اس کا مزاج اشر جیسا بالکل بھی نہیں۔ وہ صحیح اور غلط کی تفریق کرنا بخوبی جانتا تھا۔ اپنی ہر ذمہ داری کو نبھانا اسے آتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظر دروازے میں کھڑے گارڈ پر پڑی تھی۔ میڈم، آپ کے لیے پارسل آیا ہے۔ وہ حیران اس کی بات پر نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے لیے پارسل دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ سر گلابوں کا بوکے تھا۔ سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس گلدستے کے قریب آتے پاس گلابوں کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ بوکے اب اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ بھیجنے والے کا پتہ پوچھتی اس کی نظر ایک گلاب کے اوپر لگے کارڈ پر پڑی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے وہ کارڈ کھولا جس میں بھیجنے والے کا نام جلے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھتے کہا جو جھانکتے ہوئے کارڈ میں لکھا نام دیکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ گارڈ کے جاتے اس نے وہ بوکے ٹیبل سے اٹھاتے اپنی گود میں رکھا۔ پھولوں کی خوشبو دل میں اتارتے ہوئے وہ خوش تھی۔ آج اس فیصلے کا پہلا دن تھا۔ آغاز بہت خوشگوار تھا۔ اس نے پھولوں پر لگا وہ کارڈ اتارتے اسے کھولا جس پر تاشفین کے نام کے ساتھ درج جملہ پڑھ کر اس کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تھینک یو فار ایکسیپٹنگ مائی پروپوزل۔ انگریزی میں لکھے یہ چند الفاظ آبرو کو نہ جانے کیوں بہت خوبصورت لگے تھے۔ لبوں پر چھائی مسکراہٹ کے ساتھ آج اس کا دل بھی خوش تھا، مگر وہ تاشفین سے اس رشتے کے متعلق کچھ باتیں واضح کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بوکے ایک جانب رکھتے موبائل اٹھایا اور تاشفین کو کال ملانے لگی۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی مگر دوسری جانب سے فون نہ اٹھایا گیا تھا۔ ابرو نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ دماغ نے فوراً وضاحت پیش کی، یقیناً وہ اس وقت مصروف ہوگا۔ اس پیشے میں فراغت بہت مشکل اور مصروفیات بہت عام تھی۔ ابھی اسے کچھ لمحے ہی بیتے تھے کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ ابرو کی نظر فوراً اسکرین کی جانب اٹھی تھی۔ دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں ایک دم تیز ہوئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے فون کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم۔ سوری، میرا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ سماعت سے تاشفین کی آواز ٹکرائی جس نے فوراً اس کی کال نہ اٹھانے کی وضاحت دی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اسے یوں ہر بار سوری کہنے سے روکنا چاہتی تھی مگر زبان سے وہ الفاظ ادا نہ ہوئے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ ایک اندیکھی جھجک ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ الحمدللہ ٹھیک۔ ابرو کی نظر سامنے رکھے بوکے پر پڑی تھی۔ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیوں آج وہ دل کی آواز کو بار بار خاموش کروا رہی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ملنا تھا، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اگر آپ مصروف شور اگر آپ برا نہ مانیں تو 1 گھنٹے تک میں آپ کو پک کر لیتا ہوں، پھر آپ جہاں کہیں گی بیٹھ کر بات کر لیتے۔ اسپیکر سے ابھرتی اس کی آواز پر ابرو کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اوکے شیور، تھینک یو۔ ابرو نے یہ کہتے فون کاٹ دیا۔ موبائل ایک جانب رکھتے آنکھیں بند کی، مقصد دل کی دھڑکن کو معمول پر لانا تھا۔ گاڑی سے نکلتے اس نے چابی گل خان کی جانب اچھالی اور کن پٹی مسلطہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے موجود گل خان اب گاڑی کو اس کی مقرر کردہ جگہ پر کھڑی کر رہا تھا۔ شاہزین نے لاؤنج میں داخل ہوتے ایک سرسری نگاہ آس پاس دوڑائی تھی، قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بمشکل گاڑی چلاتے گھر پہنچا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے لائٹ آن کی۔ تاریک کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ قدم اٹھاتے وہ بغیر جوتے اتارے اونتے منہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اپنی طبیعت کافی گرتی محسوس کر رہا تھا۔ ہر 2 سے 3 دن بعد شدید سر درد اور بخار اب معمول بننے لگا تھا۔ آج بھی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ فیاض صاحب، شہریار اور فائقہ لشاری تینوں ہی آج آفس میں موجود تھے۔ اس وقت بھی وہ خود کو بہت بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ سے اٹھتے پاس پڑے ٹیبل پر رکھی سگریٹ اٹھاتے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی صرف جسمانی ہی نہیں ذہنی کیفیت بھی کافی ناساز تھی۔ ایک عجیب سا چڑچڑا پن اس کی طبیعت کا خاصہ بنتا جا رہا تھا۔
जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस तो गिरती सेहत थी, जबकि जहनी अजियत की वजह फ़ैकल अशारी का बदलता रवैया था, जिसमें वो काफ़ी अरसे से मुब्तला था और दिन ब दिन इस अजियत में इजाफा होता जा रहा था। वो फ़ैकल अशारी का रवैया समझने से कासिर था। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी बुनियाद पर उसकी माँ दोनों भाइयों में एकदम तज़ाद करने लगी थी? इस बदलते रवैये के पीछे आखिर कोई तो वजह थी जिससे वो अनजान था। उसे उनके रवैये पर परेशानी नहीं, हैरत थी। दिल के बार बार सवाल दागने पर दिमाग हर बार एक ही जवाब देता कि रवैया शायद बहुत पुराना था, मगर उसने कभी इस पर गौर नहीं किया था। इसीलिए उसे ये सब हैरत ज़दा कर रहा था। शायद वो उनका छोटा और लाडला बेटा था, मगर खुद को तसल्ली देने के लिए ये दलील काफ़ी नहीं थी। तमाम सोचों को झिटकते उसने जल्दी सिगरेट एश ट्रे में फेंकी और वापस बेड पर लेट गया। आसमान पर छाए बादल और हल्की हल्की ठंडी हवा माहौल को खुशगवार बना रही थी। इस रेस्टोरेंट में इस वक्त रश ना होने के बराबर था। वजह ऑफिस के औकात थे। इस वक्त टेबल के अतराफ वो दोनों मौजूद थे। जगह का इंतखाब ताशमीन के सरार पर आबरू ने किया था। रिश्ता तय हो जाने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। आबरू को ताशमीन को मुखातिब करते हुए एक अजीब झिझक महसूस हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह इसे इस तारुफ से कभी उसके सामने बैठे नशस्त के मुकाबिल होगी। वो पहली और आखिरी बार अशर के साथ उसी जगह आई थी जहाँ उनके रिश्ते में पहली बड़ी खलिश पैदा हुई थी। मगर अब वक्त बदल गया था। आज टेबल के इस जानिब आसमानी रंग की शर्ट के साथ जहाँ कोट और पैंट में मलबूस शख्स ताशमीन था, अशर नहीं। इतना तो वो जानती थी कि इन दोनों की शख्सियत में बहुत फ़र्क है। वेटर को ऑर्डर देते आबरू ने ताशमीन को मुखातिब किया। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप काफ़ी मसरूफ़ होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए थे। वो बस आज सुबह इमरजेंसी में एक सर्जरी के लिए रुकना पड़ा। आबरू ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। वो दोबारा बोलने लगा, और वैसे भी अपनों के लिए मैं कभी भी वक्त निकाल सकता। आबरू का दिमाग इस जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, जबकि कुछ न कुछ लम्हे मजीद खामोशी की नज़र हुए और बिलाखिर आबरू ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। वो दरअसल मुझे आपसे इस रिश्ते के मुतल्लिक कुछ अहम बातें करनी थी। वो रुकी और ताशमीन की जानिब देखा जो उसी की जानिब मुतवज्जा था। मेरी चंद शराइत हैं। इस बात पर ताशमीन को कुछ हैरानी हुई, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट सजाए हुए बोला, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आबरू ने महसूस किया उनकी हर मुलाकात में ये जुमला ज़रूर दोहराता था। शायद वो हर बार उसे कुछ ना कुछ कहने या सुनाने ही आती थी। मैं शादी के बाद अपनी जॉब जारी रखूंगी। आप मुझे कभी भी ये जॉब छोड़ने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। वो खामोश हुई और ताशमीन के चेहरे पर नागवारी के तासुरात तलाशने लगी, मगर वहाँ से सिर्फ एक ही तासुर नजर आया था, इत्मीनान और सुकून का। इस मामले में आप बेफिक्र रहें आबरू। मैं उन मर्दों में से नहीं जो ये चाहते हैं कि शादी के बाद औरत उनकी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। मैं शादी के बाद भी औरत की ज़िंदगी के मुतल्लिक फ़ैसलों में उसकी आज़ादी का कायल हूँ। सो आप पर सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि किसी भी मामले में दबाव डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आबरू के दिल में फ़ौरन सवाल पैदा हुआ कि अगर बाद में वो अपनी बात से मुकर गया तो? और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मैं बाद में अपने अल्फाज से मुकर जाऊँ तो मैं ये बात आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। आबरू हैरान थी कि वो कैसे हर बार उसके कहे बिना उसकी बातें समझ जाता था। इसकी ज़रूरत नहीं, आबरू ने मुस्कुराते जवाब दिया। ये तो हुई पहली शर्त, अब दूसरी कहिए। ताशमीन के दोबारा कहने पर आबरू बोलने लगी, मैं शादी के बाद भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। उनके तमाम मामलात मैं खुद देखना चाहती हूँ। आप हालात से वाकिफ़ हैं, बस कबूल है। ताशमीन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोला। वो नहीं चाहता था कि आबरू को उसे हर बात की वजाहत देनी पड़े। आबरू लाजवाब हुई। तीसरी शर्त, आबरू के तासुरात देखते वो अब महसूस हो रहा था। मैं हफ्ते में 3 दिन अम्मी से मिलने जाया करूंगी। कुछ ना समझ आने पर आबरू ने एक अजीब सी शर्त उसके सामने रखी, मगर सामने बैठा शख्स उसकी जहनी कैफियत से वाकिफ था। वो ये नया रिश्ता बनाने से घबरा रही थी। वजह माजी में हुए तल्ख तजुर्बात थे। हफ्ते में 3 दिन क्यों? आप रोज़ उनसे मिलने जा सकती हैं, बल्कि जब भी मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं खुद आपको साथ ले जाया करूँगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे माजी में मेरे माजी के बारे में शायद आप सब मालूम ना हो कि मेरा और अशर का निकाह किन हालात में हुआ था। जो गुजर गया उसे छोड़ें आबरू, जो हो गया सो हो गया। माजी को हम बदल नहीं सकते, मगर आने वाली ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार अब हमारे पास है। वो रुका था। आप आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें। जो हुआ मुझे मालूम है, और अगर मालूम ना भी होता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैंने आपसे मुंसलिक हर बात के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का इरादा किया है। आपको अपने लिए मुंतखब करते मैंने आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कबूल किया। आबरू खामोशी से पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी। अगर आपके दिल में ये खदशा है कि मैं ये रिश्ता हमदर्दी में आपके साथ जोड़ रहा हूँ, तो मैं आज आपसे एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखने लगा। आपसे ये रिश्ता कायम करना मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं दिल से आपको अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। आबरू नज़रें फ़ौरन झुका गई, मगर जहन में एक सवाल पैदा
और अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर देती तो? ज़हन में सवाल आया था, फ़ौरन ज़ुबान से फिसला। तो मुझे फिर भी आपके फ़ैसले पर कोई इतराज़ ना होता, क्योंकि मैं आपके हर फ़ैसले और मर्ज़ी का एहतराम करता हूँ। आज आबरू कायल हो गई थी कि सामने मौजूद शख्स आने वाली ज़िंदगी में एक बेहतरीन हमसफ़र साबित होने वाला था। इसके अलावा कोई और शर्त? ताशमीन की बात पर वो ख़्यालों की दुनिया से बाहर आते और मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाने लगी। कहने को अब कुछ बाकी ही नहीं रहा था। ऐसी क्या बात है सौल्या, जिसके लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है? राबिया बेगम सोफ़े पर सौल्या बेगम के साथ बैठती बोली। वो कुछ लम्हे पहले ही यहाँ पहुँची थी। बात ही कुछ ऐसी थी। फ़ोन पर करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो तुम्हें बुला लिया। उनके लहजे में खुशी का अंसर नुमाया था, जबकि चेहरे के तासुरात से उनकी कैफियत भांपना भी कुछ मुश्किल नहीं था। सब खैरियत तो है ना? जल्दी जल्दी में राबिया बेगम उनके तासुरात और लहजे पर गौर नहीं कर पाई। हाँ हाँ, सब खैरियत है, बल्कि खुशी की खबर। सौलिया बेगम की बात पर चेहरे पर छाई परेशानी एकदम दूर हुई। सवालिया नज़रों से सौलिया बेगम की जानिब देखा। आबरू के लिए जबरीना ने अपने बेटे ताशमीन का रिश्ता मांगा है। यह खबर राबिया के लिए कुछ हैरान कुन थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती राबिया कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर हो गई। उनकी बात पर राबिया बेगम भी मुस्कुराई। आबरू राजी है? मेरा मतलब कि मेरा मतलब कि तुमने उससे बात की? उन्हें याद था कि आबरू का इनकार ही उनकी परेशानी की बड़ी वजह था। हाँ, वो भी राजी है। पहले तो उसने इनकार कर दिया था, मगर फिर मेरे काफ़ी इसरार करने पर मान गई। सौलिया बेगम की वजाहत पर उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दिया है सौलिया। ये सब तुम्हारी दुआओं का सिला है। वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उसने मेरी बच्चियों के लिए बेहतरीन असबाब पैदा किए हैं। ताशवीन और आफाक दोनों ही बहुत जिम्मेदार बच्चे हैं। इस बात पर वो दोनों मुस्कुराईं। आज मुझे शब आज मुझे सबरीना का फ़ोन आया था। वो शादी में देर नहीं करना चाहती और मेरी भी यही ख्वाहिश है। वो रुकी, राबिया बेगम की जानिब देखते बात जारी की। वो शादी की तारीख तय करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मशवरा कर लूँ और किसी भी मुनासिब दिन साथ बैठकर इन दोनों की शादी की तारीख तय कर लें। ये मुनासिब रहेगा, है ना? राबिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम सबरीना से पूछ लो हाँ, किस दिन यहाँ आ सकती है, फिर साथ बैठकर आगे के मामला तय कर लेंगे। सौलिया बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी बात पर इत्तेफाक किया था। इतने दिन से कहाँ गायब थे तुम? सामने बैठे फवाद ने मोबाइल और गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते उससे सवाल किया था। इस पर शाहजैन ने कोई भी जवाब देने के बजाय वेटर को आवाज़ दी थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शाहजैन, कहाँ थे इतने दिनों से? ना कोई मैसेज, ना कॉल। वो भी खामोश रहा। वेटर के पास आते इन दोनों ने अपना ऑर्डर लिखवाया। कहीं तुम इसी की मोहब्बत के रूप में मजनू बनने का इरादा तो नहीं कर रहे? वो शरारत भरे लहजे में बोला, जबकि नज़रों का मरकज शाहजैन की आंखों के गिर्द पड़ते हल्के थे। जस्ट शट अप फवाद, तुमने मुझे यहाँ ये फजूल बातें करने के लिए बुलाया था। उसकी तबीयत का चिड़चिड़ापन उसकी बात और लहजे से वाज़ेह था। हाँ ना, यही तो बात करनी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मिशी तुमसे कभी ऐसी बात करेगी। शाहजैन ने उसकी डिटाई पर आंखें घुमाई। यानी उसे तुम्हारी नेचर के बारे में पता था, मगर फिर भी उसने तुमसे ये बात करके ये खतरा मोल लिया। वाह, मैं उसकी बहादुरी से वाकई मुतासिर हुआ। फवाद की बात पर शाहजैन टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाते बोलने लगा। इतना मुतासिर हुए हो तो बताओ, तुम्हारे लिए बात करूँ उससे? ओह, मैं तो भूल गया था। वो ड्रामाई अंदाज में बोला। तुम्हें तो वो पहले ही रिजेक्ट कर चुकी। अब बोलने की बारी फवाद की थी। इसने नहीं, मैंने उसे रिजेक्ट किया था। वो भी दो बदू बोला। क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए वाकई मिशी के अलावा और कोई मौजू नहीं? शाहजैन की बात से उकताहट बाज़िया थी। तुम्हें क्या हो गया है शाहजैन? मैं बस इससे पहले कि फवाद की बात मुकम्मल होती, शाहजैन ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। फवाद एकदम खामोश हुआ और उठकर उसके पास गया, जबकि शाहजैन ने हाथ आगे बढ़ाते टेबल पर बड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचते अपने मुंह के आगे रखा। वो मुसलसल खांसता जा रहा था। आसपास बैठे लोग उस जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। फवाद ने गिलास में पानी उंडेलते उसके मुंह से लगाया। कुछ देर बाद वो पुरसकून था। तुम ठीक हो शाहजैन? वो मुतफक्किर हुआ। शाहजैन ने इस बात में सर हिलाते जवाब दिया। इससे पहले कि फवाद वापस अपनी जगह पर आता, उसकी नज़रें शाहजैन के इस्तेमाल करदा टिश्यू पर पड़ी थी। उसकी आंखें एकदम फैलने लगी। टिश्यू पर खून के धब्बे थे। शाहजैन? उसकी आवाज़ पर शाहजैन ने एक नज़र उसे देखते उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। उसकी आंखों में भी हैरत दराई थी। हाथ आगे बढ़ाते उसने टिश्यू अपनी आंखों के सामने किया। खून ताज़ा था। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो शाहजैन। फवाद बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बोला था। मगर अगर मगर कुछ नहीं, फ़ौरन उठो। इस बार लहजे में सख्ती थी। हार मानते शाहजैन हार मानते उठ खड़ा हो। अब इन दोनों के कदमों का रुख बाहर की जानिब था। अब तो शादी की तारीख तय हो गई है फैज़ान, अब तो आ जाओ। लहजे में खफगी और इल्तिजा का अंसर वाज़ेह था।
वो बहन थी, एक बार फिर भाई के आगे हार मानते इल्तिजा कर रही थी। कुछ तो ख्याल करो, सिर्फ यही सोच लो कि उसके सर पर तो उनके बाप का साया भी नहीं। जलाल भाई की हालत से तो तुम वाकिफ हो। अगर वो ठीक होते तो मैं कभी तुम्हारी यूं मिन्नतें ना कर रही होती। मोबाइल को कान से लगाए वो अपने कमरे में सोफे पर बैठी थी। तुम खुद सोचो, आबरू के ससुराल वाले तो यही समझेंगे ना कि उनका कोई वाली वारिस नहीं। वो चाहती थी कि आफाक के अलावा भी उनके खानदान का कोई मर्द उनकी शादी पर मौजूद हो। यहाँ आओ, बाप बनकर उन्हें रुखसत करो। अपनी जिम्मेदारियों का कुछ तो एहसास करो। माना कि हम बहुत जालिम हैं, तुम्हारी ज़िंदगी हमने बर्बाद कर ली थी, लेकिन हयात ने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया था। कम अज़ कम एक बार उसका ही सोच लो। फैज़ान का मुसलसल इनकार उन्हें गुस्सा दिला चुका था। तुम्हारे इस कदम से उसकी रूह को सकून पहुंचेगा फैज़ान। कमरे में दाखिल होता आफाक दरवाजे पर ही रुक गया। तुमसे हमें एक नहीं बहुत से गिले हैं फैज़ान। इस बार आकर सब शिकायतें दूर कर दो। वो कदम उठाता सोफे पर राबिया बेगम के पास आ बैठा। तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे पीछे तुम्हारे पीछे सब मर गए। हमें इतनी अजियत मत दो कि हम वाकई मर जाएं। राबिया बेगम की इस बात पर आफाक ने खपकी भरी नज़रों से उन्हें देखा और हाथ बढ़ाते मोबाइल मांगा था, जिस पर राबिया बेगम ने हाथ के इशारे से उसे रोका। अगर तुम अपनी किसी भी गलती का इजाला करना चाहते हो तो वापस आ जाओ। लाइबा और फातिमा को भी साथ ले आओ, ताकि उन्हें मालूम हो कि उनके भी कोई रिश्तेदार बाकी हैं जिन्हें तुम मार चुके हो। वो अब थकने लगी थी, गुस्से की जगह एक बार फिर मायूसी ले चुकी थी। मैं इस बार भी फैसला कर मैं इस बार भी फैसला तुम पर छोड़ रही हूँ। चाहो तो इस बार आकर सारे गिले शिकवे दूर कर दो। अगर इस बार तुम नहीं आए तो याद रखना कि फिर मेरे मरने पर भी। आफाक मोबाइल उनके हाथ से ले चुका था, जिससे उनकी बात अधूरी रह गई। वो खफकी भरी एक नज़र राबिया बेगम पर डालता मोबाइल कान से लगाए कमरे से चला गया था, जबकि पीछे बैठी राबिया बेगम को वाकई अपने कहे जुमलों का एहसास होने लगा था। फवाद उसे लिए सीधा हॉस्पिटल आया था। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट को फ़ोन पर ही ले चुका था। इब्तदाई चेकअप करवाते डॉक्टर की तजवीज़ पर उन्होंने शाहजहान के कुछ टेस्ट करवाए थे, जिनकी रिपोर्ट्स आते ही अब वो डॉक्टर के सामने मौजूद थे। फवाद ने एक नज़र सामने बैठे डॉक्टर के संजीदा चेहरे पर डाली और फिर शाहजहान की जानिब देखा, जिनकी निगाहों का मरकज़ हाथ में थामे मोबाइल की स्क्रीन थी। लापरवाही शाहजहान पर आकर ख़त्म होती थी। वो इसी जानिब देख रहा था कि समाज से डॉक्टर की आवाज़ टकराई थी। आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई मिस्टर शाहजहान। डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज में बोलते हुए शाहजहान को देखा। वो मोबाइल को बंद करते डॉक्टर की जानिब मुतवज्जा था। आप कितने साल से स्मोकिंग कर रही? कमरे में छाई खामोशी को एक बार फिर डॉक्टर की आवाज़ ने तोड़ा था। इस सवाल पर फवाद ने फौरन शाहजहान की जानिब देखा। वो 8 साल से शाहजहान को जानता था, मगर उसकी आदत उससे भी पुरानी थी। याद नहीं। शाहजहान के जवाब पर फवाद ने उसे घूरा, जबकि डॉक्टर नफ़ी में सर हिलाते दोबारा रिपोर्ट्स की जानिब देखने लगा। सामने बैठे शाहजहान को वाकई याद नहीं था कि उसने पहली बार कब सिगरेट अपने हाथ में थामी थी। मैं आपको मज़ीद कोई टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आएँ, ताकि आपका मुकम्मल इलाज शुरू किया जा सके। एक कागज़ पर पेन चलाते डॉक्टर शाहजहान से मुखातिब था। कोशिश करें आज से ही अपनी इस आदत को तर्क कर दें, इससे पहले कि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो। वो कागज़ शाहजहान की जानिब बढ़ाते डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की। सुरमई सोफे पर बैठी सौलिया बेगम की निगाहों का मरकज़ सामने मौजूद सबरीना थी, जो कुछ देर पहले ही यहाँ पहुँची थी, जबकि राबिया बेगम को 1 घंटा बीत चुका था। आज की इस मुलाकात का मकसद शादी की तारीख तय करना था। मेरे ख्याल से अगले माह का आखिरी जुम्मा ठीक रहेगा, बात का आगाज़ करते राबिया बेगम ने मशवरा दिया। क्योंकि तब तक आफाक की क्योंकि तब तक आफाक की छुट्टी का मसला भी हल हो जाएगा। इस महीने के आखिर तक उसका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद उसके लिए छुट्टी लेना आसान होगा। उन्होंने तजवीज़ देते अपना मसला पेश किया था। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना सबरीना? सौलिया बेगम ने सामने बैठी सबरीना को मुखातिब किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जूस का ग्लास वापस टेबल पर रखते वो मुस्कुराई थी। आप लोगों को जो तारीख मुनासिब लगे वो तय कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी बस एक गुजारिश है कि ज़्यादा ताख़ीर ना हो। उनकी बात पर राबिया बेगम बोलने लगी। मैं खुद यही चाहती हूँ कि ये फ़र्ज़ जल्द अज जल्द अदा हो जाए, पर दरअसल। बात अधूरी छोड़ते उन्होंने सौलिया बेगम की जानिब देखा, जो उन्हीं की जानिब देख रही थी। वो नज़रों ही नज़रों में जान चुकी थी कि राबिया बेगम किस बारे में बात करने वाली है। मेरा एक और भाई है फैज़ान, आबरू के ताया। उनकी जानिब मुतवज्जा सबरीना के कान इस नाम पर खड़े हो गए थे। इस नाम से मुंसलिक चेहरा फ़ौरन ज़हन के पर्दे पर लहराया था। वो 27 साल से बैरून मुल्क मुकीम है। मैं बस ये चाह रही हूँ कि वो बच्चियों की ज़िंदगी के इस अहम मौका पर उनके साथ हो, बाप बनकर उन्हें इस घर से रुखसत कर सके। राबिया बेगम तफसीलात बताते खामोश हो गई, जिस पर सबरीना के दिमाग में आता ख्याल ज़ायल हो गया था। राबिया बेगम सिर्फ फैज़ान की वापसी की मदम उम्मीद पर यह बात कर रही थी, जो उन्हें कल रात फैज़ान से बात करने पर महसूस हुई थी। सबरीना ने आसपास छाई खामोशी महसूस करते इन दोनों की जानिब देखा,
जो उसके जवाब की मुंतजर थी। जी मैं समझ सकती हूँ, अगले महीने का आखिरी जुम्मा ही मुनासिब रहेगा। सबरीना ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर राबिया बेगम भी मुस्कुराई, जबकि सौलिया बेगम की तशक्कुर भरी नज़रें सबरीना पर थी, जो उनकी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर वापस आई थी। मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ सबरीना, तुमने मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी भी इतनी आसानी से हर बात पर राजी ना होता। सौर्या बेगम के लहजे में तशक्कुर जबकि आंखों में नमी थी। और वैसे भी आबरू जैसी बच्ची को तो कोई भी अपनाना चाहेगा। ये तो आपकी आला ज़रफ़ी है, वरना हमारे माशरे में हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। यहाँ एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए दोबारा ज़िंदगी शुरू करना आसान नहीं। राबिया बेगम की बात पर सबरीना बोलने लगी, बिल्कुल, हमारे माशरे में तलाक सिर्फ औरत की ही होती है, तभी तो मर्द एक झटके से रिश्ता तोड़ देते हैं। नई ज़िंदगी का आगाज़ मर्द के लिए जितना आसान होता है, औरत के लिए इतना ही मुश्किल है। अगर तलाक के बाद उन्हें भी एक औरत की तरह नया रिश्ता बनाने में मुश्किलात पेश आएँ, तो वो कभी भी एकदम बगैर सोचे समझे रिश्ता ख़त्म ना करें। सबरीना की हर बात तल्ख़ मगर हकीकत थी। माशरे की बातें, ताने, इल्ज़ाम सब सिर्फ औरत के लिए ही होता है। तलाक के बाद औरत की ज़िंदगी के मसाइल के बारे में सबरीना से बेहतर आखिर कौन जानता था। शाहज़ैन के तमाम टेस्ट करवा कर अब इन दोनों का रुख गाड़ी की जानिब था। 2 दिन बाद तुम्हें इन तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर दोबारा डॉक्टर के पास आना है। ड्राइविंग सीट पर बैठे फवाद ने साथ बैठे शाहज़ैन को मुखातिब किया, जो एक बार फिर मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। शाहज़ैन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी जानिब से कोई जवाब ना पाते इस बार फवाद की आवाज़ ऊँची थी। ओके बॉस, और कुछ? शाहज़ैन ने हंसते मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया। फवाद खफगी से उसकी जानिब देखते खामोश रहा। तुम अपनी सेहत के बारे में संजीदा हो जाओ शाहज़ैन, खुद पर तवज्जो दो। शाहज़ैन ने खामोशी से उसकी बात सुनते अपनी जैकेट से सिगरेट निकाली, जिसे देखते फवाद गुस्से से बोला, खुदा के लिए अब इसको छोड़ दो। उसने सिगरेट उसके हाथ से लेते बाहर फेंकी। तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी? कम ऑन यार, कुछ नहीं होता। ये डॉक्टर्स बस ऐसे ही छोटी सी बात को बड़ा करके उस पर डरा देते हैं। शाहज़ैन के लहजे में बेजारी वाज़ह थी। फवाद ने गहरा सांस लेते शाहज़ैन की जानिब देखा, जो दोबारा सिगरेट निकाल रहा था। इसे छोड़ दो शाहज़ैन, उसके लहजे में इल्तिजा थी। शाहज़ैन ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, एक शर्त पर। शाहज़ैन ने सिगरेट डैशबोर्ड पर रखते कहा, तुम डैड से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। उसे मालूम था फवाद सबसे पहले ये बात फयाज लाशारी को बताएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो परेशान हो। उसकी बात पर फवाद फ़ौरन बोला, तुम्हें अंकल की इतनी फ़िक्र? सब खैर तो है? फवाद ने आईब्रो चुकाते सवाल किया। फजूल मत बोलो, मेरी शर्ट पर गौर करो। जैकेट से लाइटर निकालते उसने फवाद को जवाब दिया था। मंजूर। फवाद के जवाब पर वो मुस्कुरा दिया था। गुड, चलो वापस कैफ़े चलो, मुझे कॉफ़ी पीनी। जी नहीं, अब हम सीधा घर जाएंगे। तुम्हारी एक बात तो मैं मान चुका हूँ, अब दूसरी नहीं मानूंगा। कर लो अपनी मर्जियाँ, आखिर ड्राइविंग सीट पर जो बैठ गए। वो खफगी से बोला था। तुम्हें 2 दिन बाद रिपोर्ट्स लेनी है शाहज़ैन, याद रखना। गाड़ी स्टार्ट करते वो शाहज़ैन को एक बार फिर समझाने लगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ती राबिया बेगम के कमरे में दाखिल हुई, जो मोबाइल हाथ में थामे चेहरे पर शौक के तासुरात लिए बैठी थी। क्या हुआ है अम्मी, सब खैर तो है ना? उसके दिल को एकदम अनजाने खौफ ने आ घेरा था, मगर राबिया बेगम उसकी जानिब देखते अचानक मुस्कुराने लगी। वो आ रहा है मुमिल। खुशी उनके चेहरे से वाज़ेह थी। कौन अम्मी? भाई? वो हैरान थी कि आफाक को गए तो अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था और उसकी वापसी इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं थी। हाँ मोमिल, मेरा भाई वापस आ रहा है। फैज़ान वापस पाकिस्तान आ रहा है। उनकी खुशी की वजह अब वाज़ेह थी। वो बेड से उठ खड़ी हुई और कदम कुछ फासले पर खड़ी मोहम्मद की जानिब बढ़ा दी। अभी उसकी कॉल आई थी, वो अगले हफ्ते अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आ रहा है। तब तब तक आफाक भी वापस आ जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ मोहम्मद, वो उसे साथ लगाते बोल रही थी। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी के नज़र हुए। चलो बेटा, हमें बहुत तैयारियां करनी है। चलो बेटा, हमें बहुत तैयारियां करनी है। वो बहुत अरसे बाद वापस आ रहा है। उनकी खुशी दीदनी थी। मोमिल से अलग होते वो बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। अम्मी, आप तो उनसे नाराज़ थी ना? दिल में आता सवाल मोमिल की ज़ुबान पर आ गया, जिस पर राबिया बेगम के बढ़ते कदम थमे थे। वो पलटी, चेहरे पर एक तमानित भरी मुस्कुराहट थी। नाराज़ थी मोमिल, अब नहीं हूँ। सारी नाराज़गी उसके वापस के फैसले पर ख़त्म हो गई। वो मुस्कुराकर कहती चली गई थी, वो बहन थी और बहनें तो अक्सर भाइयों की तमाम खताएं उनके एक अमल पर ही माफ़ कर दिया करती। गाड़ी पार्क करते उसने एक नज़र अस्पताल की इमारत की जानिब देखा। कदम उस जानिब बढ़ा दिए थे। इरादा ना होने के बावजूद भी वो आज रिपोर्ट्स लेने अस्पताल आ गया था। वजह फवाद का बार बार इसरार करना था। वो कल से उसे मुसलसल कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहा था। अगर वो शहर से बाहर ना होता तो यकीनन उसे अस्पताल खुद लेकर आता। कुछ देर बाद वो इसी डॉक्टर के पास मौजूद था। रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास थी, जिसका संजीदा चेहरा शाहज़ैन को किसी बुरी खबर के लिए तैयार कर रहा था। मिस्टर शाहज़ैन, आपकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक नहीं आई। वो शाहज़ैन की जानिब देखता बोला।
आपको स्टेज 2 लंग्स कैंसर है। ये जुमला शाहजहान के लिए बहुत भारी था। कुछ लम्हे तो उसे डॉक्टर की बात पर यकीन ही ना आया। गोया उसे सुनने में गलती हुई, और वजह मुझसे बेहतर आप खुद जानते हैं। शाहजहान के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम यूं। उसके कानों में सिर्फ एक ही लफ्ज़ गूंज रहा था, कैंसर। आपको हर सूरत स्मोकिंग छोड़ना होगी। डॉक्टर का लहजा सख्त था। शाहजहान कुछ लम्हे खामोश रहा। सामने ज़ाहिर होती तल हकीकत का इतराफ़ उसे ना चाहते हुए भी करना पड़ा था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वो मध्यम आवाज़ में हकीकत बयान कर रहा था। बरसों से लगी आदत यूं एकदम छोड़ना आसान नहीं था। मैं जानता हूँ ये काम आसान नहीं, मगर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, क्योंकि क्योंकि आपकी जान को इससे खतरा। आप समझदार हैं, समझने की कोशिश करें। आप थोड़ी सी बदहतियाती करेंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। डॉक्टर से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या इसके अलावा और कोई हल नहीं? शाहजैन का सवाल बेमायनी था, मगर उसकी आवाज़ में पोशीदा बेबसी से वाज़ेह था कि अब उसके इख्तियार से बाहर है सब कुछ। वो शिफा चाहता था, मगर जो इलाज उसे बताया जा रहा था वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। नहीं, आप जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेशन सेंटर जाएं। वो यकीनन इस मामले में आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर का जवाब साफ और वाज़ेह था। कुछ लम्हे दोनों के जानिब से अल्फाज की कोई आमदोरफ्त ना हुई थी। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद दोबारा मेरे पास आइएगा। कागज़ पर पेन चलाते डॉक्टर ने उसे मुखातिब किया। वो अब भी खामोश रहा था। मगर याद रखिए, आपकी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज सिगरेट नोशी को तर्क करना है। वो कागज़ शाहजैन की जानिब बढ़ाते बोला, जिस पर शाहजैन बेतासुर चेहरा लिए कुछ लम्हे उसे देखता रहा। अपनी जगह छोड़ता उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के करीब पहुंचते उसकी समात से दोबारा डॉक्टर की आवाज़ टकराई थी। मेरी बात याद रखिएगा शाहजैन, आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर के अल्फाज पुराने थे, मगर सुनने वाले कानों ने ये अल्फाज आज बहुत गौर से सुने थे। वो बगैर पलटे दरवाज़ा अबूर कर गया था। अस्पताल की राहदारी से गुजरते उसने एक बार फिर डॉक्टर की कही बात को झटकना चाहा था। उसी ने तो उस दिन फवाद से कहा था कि डॉक्टर्स मामूली सी बात पर डरा देते हैं, मगर कानों में एक बार फिर डॉक्टर के अल्फाज गूंज रहे थे। एकदम उसकी नज़र शीशे के दरवाजे में नजर आते अपने अक्स पर पड़ी थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के जामनी होठों के साथ जर्द पड़ता रंग चेहरे से ही बीमार नजर आ रहा था। आज उसका सामना जिंदगी की तल्ख हकीकत से हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। ये उसे क्या हो गया था? क्या इसका वक्त खत्म होने वाला था? क्या उसकी जिंदगी बस यहीं तक थी? उसे आसपास मौजूद हर चीज़ बेमायनी लगने लगी थी। जिस्म में पैदा होती कपकपाहट पर काबू पाते वो खुद को घसीटते कदम बाहर की जाने बढ़ाने लगा था। वो सौल्या बेगम को लिए अस्पताल आई थी। कल रात उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल आने से पहले वो ताशवीन को इतला दे चुकी थी। सौल्या बेगम का मुआयना करते ताशवीन ने इस बार उनकी दवाइयाँ तब्दील की थीं। वो आज काफ़ी मसरूफ़ था, इसीलिए ज़्यादा देर उनके पास रुक नहीं सका था। दवाइयों के लिए वो अपने असिस्टेंट को भेज चुका था। अबरू और सौल्या बेगम इस वक्त उसके ऑफिस में मौजूद थीं। मोबाइल पर इसबा को मैसेज करते उसने सामने बैठी सौल्या बेगम की जानिब देखा। आसपास निगाह दौड़ाते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रश्क भरी निगाहों से कभी आसपास देखती तो कभी आबरू को। उनकी आंखों में मौजूद खुशी और चेहरे पर छाई तमानियत उनकी दिली कैफियत को बखूबी जाहिर कर रही थी। कुछ देर बाद असिस्टेंट अंदर दाखिल हुआ। गिले मैम, उसने दवाइयों वाली थैली आबरू की जाने बढ़ाई थी। बहुत शुक्रिया आपका। उसने मुस्कुराते वो थैली थामते शुक्रिया अदा किया था। बाहर जाने का इरादा करते वो उठ खड़ी हुई और सालिया बेगम को साथ लिए बाहर की जानिब चल पड़ी थी। राहदारी अबूर करते वो अपने लिए कैब बुक करवा रही थी। ताशमीन ने उससे कहा था कि वो ड्राइवर से कहकर उन्हें घर तक छोड़ दे, मगर आबरू ने उसका शुक्रिया अदा करते उसे इनकार कर दिया था, जिस पर ताशमीन ने उसके इनकार का एहतराम करते मजीद इसरार नहीं किया था। सिग्नल्स की कमी की वजह से वो कैब ड्राइवर को कॉल नहीं कर पा रही थी। सौल्या बेगम को एक जगह ठहराते वो बाहर गई ताकि ड्राइवर को कॉल कर सके। सौल्या बेगम वहीं खड़ी थी कि पास से गुजरता एक शख्स उनसे टकराया था। इससे पहले कि वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाने की वजह से गिरती, मुकाबिल ने उन्हें सहारा दिया था। गलती सरासर उस शख्स की थी। सौल्या बेगम ने संभलते ही मुकाबिल की जानिब देखा। वो शाहजैन लाशारी था। शाहजैन की नज़र ज़मीन पर गिरी चीज़ों पर थी। उसने झुककर अपनी फ़ाइल के साथ उसने झुककर अपनी फ़ाइल के साथ उनका पर्स उठाया और उनकी जानिब बढ़ा दिया था। सौल्या बेगम की नज़र शाहजैन के चेहरे पर पड़ी। आंखों के नीचे पड़े गहरे हल्के जर्द पड़ता रंग, माथे पर बिखरे बाल, उसका चेहरा उसकी बीमारी की अक्कासी कर रहा था।